I would like to go candy. Candy too. Yeah, Today? candy. Huh? Today? Yeah. No, today not bus. No candy? No, no. Okay. Kadawata? This bus. Oh, okay. Then if I go to Kadawata, can I go Kadawata, to change your Kadawata of candy. Kadawata to Candy? Yes. Express highway bus? Yeah. When is the departure time? 2 hours. I mean, when is the departure time? No. When bus is long time. This last one. Ah, they departure now? Yeah. 아, 오케이, 땡큐. 지금 나 마타라인데 캔디 가는 거 한 번에 없고 오늘 직행이 다 끝났다 해서 콜롬보 환승해서 가려고 하거든요. 근데 Yes. How about the 콜롬보? Colombo. Yeah. Colombo bus is last one blue color bus. 나 이거 못할 것 같은데? I would like to go Colombo, but I think it's so many people. Can I take? Hmm? This is the last one, yeah. But I'll take this one. Thank you. Ah, okay. Excuse me. Is there a next one? Is there a next one? Next bus? Next bus. Yeah. Do you have? Kadawata Colombo. Yeah, Kadawata or Colombo, but because it's already full. No seat full. Yeah, no seat. Seat no seat. Bag එකේ දැම්මනේ ටිකේට. Oh, damn it. Bag dik. 아니 이거 줄 봐. 다들 어디 가는 거야? 지금 일단 카다와타 쪽에 도착을 했고요. 제가 가는 숙소까지 한 20-30분 걸리는 데서 툭툭 탈지 버스 탈지 고민 좀 해보다가 가겠습니다. Hello, can I take this bus now? 138 Then Colombo. when? Yeah, when is the next bus? Colombo. Yeah. Main road is Colombo. Yeah, I mean, I want to take this bus. No. Close. I don't think no. Okay, I'm fine. No. 아니 뭐라는 거야? 버스 뻔하니 20분 뒤에 계속 오는데 버스 끝났대요. 툭툭 타게 하려고 지금. 진짜 짜증나 죽겠네. Hello, this bus is closed? Sorry? When is the next bus? I would like to take this one. You have I want to take this 138 this bus. where are you going? Colombo. Colombo. You go inside. Inside? Oh, I'm sorry to bother you. I would like to take this one, 138. Yeah, where can I take the bus? Highway bus? No, just local bus. Yeah, local one. Huh? Just local bus, not highway bus. Highway bus? Not highway. No. No. This is or is there a highway bus to Highway Colombo? bus? Yes, नहीं. Here? Colombo. 아, Bahan. 진짜 끝난 건가? Oh, I'm sorry. I think this is no highway bus. 113. Kadawata bus stand. Kasi tisat. Huh? ඒක no. No? No. Why? මේ ඉවරයිද? ඒ කියන්නේ රෑමේ. I would like to take this one. තිසට අහන්නේ තිසට නෑනේ නේ. Oh, පල්ලෙහාට යන්න. ඒක මම මෙයාට කියන පල්ලෙහාට. ඔව් කෙලින්ම යන්න. මෙතනින් flight. How many? Can you be 5 minutes? How minutes? Just පාර පයින්න. 하고 මේ පැත්තට. 하고. 여기서. මෙතනින් පාර පැනලා මේ පැත්තට. 오케이. Thank you. 친절한 아주머니께서 길을 알려주셔서 한번 가볼게요. 지금 7시 다 돼가는데 생각해보니까 버스 타면 너무 오래 걸려
기다려서 밥 늦어질까봐 그냥 툭툭 탔어요. 다시. 지금 유명한 야시장 왔거든요? 아 근데 너무 정신없어요. 뭐를 아니 이게 끝이야? Hello. One person? 그냥 사람 없는 데 들어왔습니다. 보통은 사람 많은 데 가지만 난 너무 힘들기 때문에 사람 없는 데 그냥 들어왔어. 지금 이렇게 나왔거든요. 바베큐 하나랑 투 로띠. 그냥 쌈 싸먹는 것 같아 약간. 치킨 너무 맛있다. 그냥 이렇게 싸서 먹는 중. 참고로 스리랑카에서는 휴지 달라면 이렇게 줍니다. 이렇게 해서 입 닦아야 돼. 손 닦아. 이제 뭘 먹으러 가볼까? 약간 엄청 작아요. 야시장이 엄청 작고 파는 게 다 약간 탄두리 치킨? 방금 먹은 거랑 비슷한 것 같아서 딱히 더 이상 둘러볼 거는 없을 것 같아. 와, 나 이거나 먹어봐야겠다. 빠니뿌리. 아? 컴플레? 아, 야야, 초콜릿. 땡큐. 우와. 보이나? 이렇게 받았는데 옛날에 유튜브에서 봤을 때는 이게 인도 간식이었는데 무슨 안에 초록색 그런 거 나왔거든요? 근데 여기는 디저트네요, 빠니뿌리. 그냥 쌀과자 안에 그냥 초콜릿 넣은 맛이 뭐 특별한 건 없는 것 같아요. 여기 기찻길이어서 맨날 여기로 이렇게 기차 다녀요. 스리랑카 신호등이 많이 없어서 이거 버튼 누르면은 되는데 얘는 고장난 것 같아. 기다려볼게요. 그냥 건너시네. 사실 이렇게 그늘만 들어와도 바로 괜찮거든요. 별로 습하지가 않고 햇빛만 내려쬐서 그늘 찾기가 힘들죠. Library. Let me hold your things. I hold. 알겠습니다. 버스비가 300원도 안 해. 도서관에 왔습니다. 와보니까 좋았었어. 이 도서관이 한국 코너가 되게 잘 되어 있더라고요. 여기 일본 코너도 있어. 이렇게 분야별로 일반 음식 여행, 한국어 공부, 한국어 교실 수업에 원리하실 때. 아니 이런 거 너무 어려운 것 같아. 나도 이게 뭐지? 먹어도 된다. 먹어봐도 된다? 근데 이렇게 줄 끌고 있으면 어떻게 알아 외국인이? 너무 어렵다. 이렇게 K 드라마랑 영화도 있어. 와 대박. 뷰티 인사이드도 있네. 스리랑카 인분들 중에 한국에 오고 싶어 하시는 분 되게 많다고 들었거든요. 막 일하고. 그래서 뭔가 저런 게 되게 잘 되는 거. I'll just give you a small briefing. So this is basically a story collection we have. All the stories
memories are shared by ordinary people Yeah. about their memories. So if you can see these objects, there is a story behind each object. This is the Sphinx, so there is a story. But when you read the story, it's also about a certain incident in the history of Sri Lanka. This section is not completed, but you can start reading from here and walk around. Okay. Thank you. 보니까 이 열쇠 얘기는 주인공이 14살이 되던 해에 그 스리랑카 군인들이 들이닥쳐서 집 다 엎었대요. 그 발전한다는 명목으로. 근데 엄마는 그거를 받아들이기가 너무 힘들어서 막 몇십 년 동안 기다려주다가 한 얘기 같은데, 그래서 왜 여기가 키냐면 이 엄마가 계속 이 열쇠를 가지고 있었다는 것 같아. 집을 지키려고. 이런 약간 감동적인 스토리들이나 실화 기반으로 물건들 갖다 놓은 것 같아요, 이야기에서. 이건 약간 옛날 대학교 성적표인가 봐. 공부 잘했다. 지금 점심 도시락 있는데 안에서 먹을 만한 데가 딱히 없어서 밖으로 나왔어요. 테라스 찾아서. 네, 도시락. 사온 건 아니고 어제 저녁으로 사 먹었었는데 양이 많아서 남았거든요. 그래서 그거 싸왔어요. 저는 짜잔, 시푸드 나시고랭이. 여기 스리랑카에서 밥 시키면은 양이 진짜 많이 나오거든요. 한 2인분? 2인분 정도 나와서 맨날 혼자 먹으면은 다 못 먹었어. 제가 시킨 이 나시고랭 시푸드도 한 2인분 정도 나왔는데 5,000원 하는 것 같아요. 근데 이 5,000원이 여기서 좀 비싼 가격이에요. 원래는 더 싼데 맛있어요. 스리랑카 와서는 밥 다 잘 맛있게 먹었던 것 같아요. 아, 근데 진짜 평화롭다. 이렇게 밖에서 내가 밥 먹는 거를 좋아하는 것 같아. 지금 너무너무 평화로워. 아까 밥 먹고 도서관에서 한 2-3시간 더 있었는데 집중 안 돼서 그냥 나왔습니다. 그리고 제가 내일 스리랑카 떠나거든요. 왜냐면 원래는 카자흐스탄 갈 계획이었는데 지금 전쟁 상황이어가지고 제 비행기가 원래 아랍에미리트 경유여서 다 취소가 됐어요, 싹 다. 그래서 이것저것 다 알아봤는데 한국으로 잠깐 가는 게 나을 것 같아서 한국 가서 한두 달 있다가 다시 나올 생각이고, 아마 이 영상 올라갈 때쯤에는 제가 카자흐스탄에 있지 않을까 예상을 합니다. 예상을 하고 지금은 내일 이제 한국 가니까 친구들 줄 기념품 몇 개 사가려고 해서 마트로 이동 중이에요. 여기 근처에 뭐 초등학교 있나 보다. 이런 놀이터랑 애기들 있네. 와, 이거 되게 웅장하다. 기념품 사가는 거라 음식이 낫겠죠? 약간 초콜릿 같은 거? 약간 뭔가 마그넷 이런 거는 별로겠지? 아니면 스리랑카가 차가 되게 유명하거든요? 그래서 보면은 이런 거 엄청 많은데 티포트나 아니면은 이런 티잔? 아, 근데 이런 거는 좀 힘들겠다. 친구들 여러 명 챙겨줘야 되는데 그러기에는. 보면 지금 여기부터 저기까지가 싹 다 차인데, 스리랑카가 왜 차가 유명하냐면 그 실론티 있잖아요. 그 실론이 옛날 스리랑카 이름이래요, 실론. 그래서 그거 관련으로 차가 발달한 것 같은데, 잘 먹을 것 같은 거는 뭔가 초콜릿일 것 같아서 차냐 초콜릿이냐. 제가 보니까 이 레벨로 이게 유명한 것 같거든요. 얘 괜찮은 것 같은데. 이쪽 매대가 싹 다 레벨로 이거네. 종류도 엄청 많다. 고민하다가 결국 그냥 초콜릿이랑 티백 둘 다 샀어요. 과연 누가 가지게 될지. 빵이 너무 딱딱한데? 스리랑카 버스는 한 번 타면 너무 힘들어. 진짜 너무 기빨려. 죽을 것 같아. 지금 새벽 2시 40분이고 공항 가는 버스 터미널 도착했거든요.
아니 방금도 여기 툭툭 타고 오는데 저한테 너 짐 크니까 100루피 더 달라고 하는 거예요. 근데 제가 그런 거를 많이 봤어요. 막 새벽에 막 좀 아무래도 위험하고 무서우니까 그렇게 돈 달라고 요구하는 경우가 많다. 그래서 제가 일부러 차 부르는 어플 결제 수단을 무조건 카드로 해놨거든요. 그래서 제가 카드로 결제 수단 해놓은 거 보지 않았냐, 나 현금 없다 이러면서 막 버팅겨도 안 내게 했는데 진짜 너무 무서웠어. 그 겁나 어두운 고속도로에 나랑 둘이만 남겨있는데 계속 이렇게 실랑이 하는 게 왜 이렇게 나한테 돈을 못 뜯어서 안 다는지 몰라. 나 돈도 없는데 진짜. Airport? Okay. Thank you. Thank you. 열정 매니시가 고객 모집자로. 지금 체크인 끝내고 지금 짐 맡기고 안에 들어왔는데 지금 너무 피곤해요. 지금 2시간밖에 못 자고 그 버스에서도 아예 못 자고 그래서 이거 좌석도 다 이거예요. 그 안에 약간 팔걸이 있어서 노숙하고 누울 수 없는 의자여서 지금 너무 피곤한데 죽을 것 같아. 그리고 이게 제가 한 번에 한국 가는 게 아니라 쿠알라룸푸르에서 하루 경유하고 홍콩 경유했다가 가는 거거든요. 그래서 이틀이 걸리는 건데 잘할 수 있을지 열심히 해보겠습니다.